어려움 속에서 모두 인내를 배우게 하시고 소망 가운데 성장하는 한 해가 되게 하시며 하나님을 더욱 의지하는 모든 동포들의 님이야 모든 임원단들과 또 이상은 이사장님이야 모든 이사들을 축복하여 주시옵소서. 한인회가 한인들의 목소리에 귀를 기울이게 하시고 그들의 어려움을 돌보며 섬기게 하시고 소외당하고 어려움을 겪는 한인들의 손과 발이 되어서 그들을 돕고 위로하여 마음으로 하나 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 축복하며 그래서 이 문제를 어떻게 우층 발전시켜 나가느냐 하는 문제도 깊이 고민하겠습니다. 그런 말씀드린 대로 이러한 고민들이 결국 우리도 다고 말할 수 있는 것이 큰 영광입니다. 감사합니다. 핵, 무기 이런 것들을 생각할 때 더욱더 그렇습니다. 경제에서 처지에서 우리가 보다 나은 There was a study done to identify city centers because LA has never had an identified city center. And what they found from the study was that there's 4 city centers actually in the city of Los Angeles. Of these 4 centers, one is in Koreatown. And this is the one place that people don't traditionally city center in the city of Los Angeles. Congratulations from the men and women of Los Angeles Police Department Olympic Division for your partnership and the work that you've done for us in 2012, and we look forward to that continuing partnership in 2013. 여러분의 목소리가 좀 작아. 새해 복 많이 받으세요. 겠습니다. 텔레비 다 나와 이거. 자, 앉아. 하나, 둘, 셋. 앉아. 네, 땡수. stuff in the background. What you're here for today is to try to locate some victims. So, thank you. It's Joe Losarelli. It's L-O-S-O-R-E-L-L-I. And I'm the commanding officer of Rampart Detective Division. My rank is lieutenant. Okay, go ahead. And again, thank you all for coming. As you can see behind us, we have a large number of property that we recovered on January 1st of this year at about 4 in the afternoon. The suspect that we arrested was a person by the name of Frank Andrews Shabaro. He's 38 years old, and we believe that he is a serial burglary for motor vehicle suspects and quite possibly related to other crimes in the city of Los Angeles and possibly the city of Torrance. He was arrested at 928 8th Street on January 1st after he committed a burglary for motor vehicle at 722 Bixel Street. And basically, what happened there was there's some time this afternoon, and we can also go on Twitter to see if any folks can identify their property that we have sitting here today. We're also putting information out through the Neighborhood Watch newsletters. We're going to be photographing it. Our senior lead officers from Rampart are going to be going out to the communities and basically with photos of the property, see if anybody can identify their property so that we can return it back to its rightful owner. Was this all taken from? Openers are all items that every year we warn the public about to make sure they don't leave them in their vehicles in plain sight so that somebody can come by. And he acted alone, you think? Right now, we haven't linked anybody else to him. We believe he is working alone. Probably that obviously they hadn't been able to call off or sell out the streets like it normally is. But you're talking to Yeah, after the crime, after his arrest, and he was driving a Mercedes, we found that car where the crime occurred, and this is the property that was in it.
victim. But we're going to, I believe we're going to close out, when this is all said and done, we're going to close out 30, 40 crimes. In the grand scheme of industrious burglars, where do you put this guy? Well, he's definitely a serial, a professional serial burglar. That nobody ever claimed. Well, you know, normal protocol is that, you know, we hold on to it for 네, 박근혜 됐습니다. 그러나 지금 우리 한반도 주변 4대 강국들입니까? 일본, 중국, 미국들을 바라볼 때 우리 한반도 지정학적으로 볼 때 포위가 되어 있죠. 4대 강국 속에 포위가 되어 있습니다. 이 대한민국 박근혜 정부 대통령 본 기자가 대통령 선거 직전에 그런 말 했죠. 새누리당의 캐치프레이즈는 어게인 코리아, 다시 일어나자 대한민국 어게인 코리아라 하라고 이메일을 보냈는데 오늘 중앙일보가 나왔습니다. 다시 대한민국 이런 타이틀을 읽으면서 저는 오늘 우리 박근혜 정부가 앞으로 5년 동안 아시아에서의 중심 국가가 되지는 못하더라도 북한 핵 문제를 해결할 수 있다? 좀 주제넘는 얘기입니다만은 그 문제를 좀 해결해서 박근혜 정부가 성공하기를 바랍니다. 그러나 북한은 다음 달에 또 핵 실험을 하겠다? 할 수 있다? 그런 정보가 나오고 있는데 모르겠습니다. 어쨌든 두고 볼 일인데 북한은 이렇게 모두의 이런 절차, 단계적 군사 전략을 펴고 있습니다. 우리는 지금 남북 화해하자. 네. 접촉해보자. 이렇게 구상들 하고 있는데 북한은 속으로는 웃기지 마라. 우리는 갈 때까지 간다. 지금 가고 있습니다. 이 문제를 어떻게 할 것인지 우리 LA 근교 세리소재 시장까지 하시던 조재길 씨, 네, 지금 시윤이죠. 북미 평화협정 체결하자. 미국과 북한이 평화협정 체결하자. 이런 말은 약 40년간 흘러나오는 얘기입니다. 평화협정 체결 이해 못하실 분을 위해서 간단하게 소개를 해드리겠습니다. 지금 한국과 남한과 북한이 휴전협정에 있죠. 지금 60년째입니다. 휴전협정을 없애고 평화협정 체결하자고 주장합니다. 북한 쪽 사람들이 주로 강조 열변하고 있는데 본 기자 그 내용을 조금 알고 있습니다. 평화협정을 체결하고 사인하는 것이 문제가 아닙니다. 14선언이나 6.15 공동선언처럼 사인만 하는 것이 아니고 먼저 섬길 문제가 있습니다. 장가를 가려고 하고 시집을 가려면 상대방을 상황을 알아야 하듯이 은행에서 론을 해주려면 상대방의 크레딧을 조사하듯이 북한이 현재 핵무기를 가지고 있느냐, 대량殺伤무기가 얼마나 있느냐, 평화협정을 체결했을 경우에 요놈들이 옛날에 1940년도입니까? 네, 불가침 조약을 맺은 나라가 있었죠. 폴란드하고 몇 군데 있었습니다. 불가침 조약을 맺어도 뒤통수를 치렀습니다. 그와 같이 북한이 평화협정을 체결해도 주한미군 철수를 부르짖는다거나 대남 도발을 한다면 이거 백해무익한 일이다. 그래서 저는 평화협정을 체결하라 하는 그런 분들에게 저는 당부하고 싶습니다. 그런 말 좀 조심해라. 그 말에는 반드시 그 말에는 전제 조건 있어야 된다. 북한이 먼저 변화해야 된다. 네, 제가 40년간, 아니 30년간 주장하고 있죠. 휴전선 지역에 나와 있는 북한 공격 부대들 모두 뒤로, 후방으로 후퇴하라, 이동하라.
서울도 마찬가지다. 그렇게 했을 경우에 우리는 그들에게 크레딧을 줄 수 있다는 얘기입니다. 평화협정, 말로만 평화협정 할 것이 아니라 함정을 파지 말고 북한이 진정성을 보일 때 평화협정이 필요할 것이다. 핵무기 포기하라. 대량 사상무기 폐기하고 130만 군대 강냉이 죽도 제대로 못 먹이는 그 북한이 130만 현역 병력을 관리하고 있다? 문제 있다는 얘기입니다. 그러나 한국에 있는 동국대학교 북한학 교수입니까? 이런 분들이 고유한입니다. 고화영 교수. 남북관계 보고는 시급하다. 이런 글을 썼는데 네, 남북관계 시급하죠. 시급하다. 그러나 제 생각은 이미 끝났습니다. 종쳤습니다. 제가 옛날에 공부를 해보니까 이 북한과 남북한 통일은 어렵다는 것이 제 판단이었습니다. 특히 요즘은 중국이 북한을 관리하고 있죠. 김정일 죽이는까지 중국이 관리를 하고 있는데 또 영토까지 중국 땅이라고 주장하고 있다 그러죠. 중국 사람들이. 이런 상황에서 남북한 통일, 그것은 깨몽이다. 그것은 어려운 얘기가 아닌가 생각하고 있습니다. 통일이 되면 좋겠습니다만은 우리 한반도는 동서도가 다른 상황이다. 그런 점에서 많은 대학 교수들이, 북한 전문가들이 빨리 남북 대화하라고 하는데 이게 조급하게 서둘 필요 없습니다. 냄비것은 보이지 말고 북한이 스스로 개방하고 자유로운 몸이 될 때 우리가 대화를 해야지. 총칼 빗을 꽂고 있는 그 사람들과 대화를 해서 무엇을 하겠느냐, 그런 생각해보고 있습니다. 그래서 어제 그저께 북한에 갔던 우리 로스앤젤레스 중앙일보 이원영 국장은 그런 글을 썼죠. 남북한 언론들은 상대방의 부정적인 모습만 부각시키지 마라. 북한의 부정적인 모습을 보고 글을 쓰지 마라. 네. 민족의 동지성을 키우고 우호적인 시각에서 상호 협력하라. 이런 글을 썼습니다. 네, 다시 한번 재론하는데 우리가 언제 북한을 비판했습니까? 우리는 북한 내정 간섭을 하지 않았습니다. 그들이 먼저 우리에게 내정 간섭을 하고 시비를 걸어왔습니다. 그렇기 때문에 우리는 하나가 되지 않고 소통이 되지 않고 이런 대결 상태의 국면이 있습니다. 이런 기본적인 문제를 모르고 다 풀어놓고 동지성 회복하자. 북한의 잘못된 부정적인 면만 보지 마라. 언제 우리가 부정적인 면을 보려고 했습니까? 이런 상황을 다시 한번 재조명해 볼 때 북한 환상이 젖있는 사람들 조금 조심하셔야 됩니다. 그들이 구금포를 내려보내고 통일신문 기자 북한을 좀 오너라. 만나자. 너희들 해외 언론인들 위상을 인정해주겠다. 구금포로 문제 한국 정부에 알려라. 이런 액션들이 나와야지. 말끝마다 14선언, 6.25 공동선언, 왜 7.4 공동성명은 강조하지 않습니까? 돈 처먹는 데만 눈이 밝아가지고 뜯어먹는 짓만 하고 앉아는 그 북한 노스코리아, 그런 돈을 받아가지고 핵개발을 하겠다는 인간들, 그런 발상, 우리는 이제 쏘가 넘어갈 수가 없다는 사실입니다. 오늘 그랬지만 오늘 이미 10년 특별사설을 통해서 북한안에 글을 올렸습니다. 북한 패러다임을 바꿔라. 대남 전략 수정해라. 그렇게 강조한 글을 올렸습니다. 저는 오늘 북한이 남한을 치는 군사훈련을 하는 것은 로맨스고 우리가 군사훈련하는 것은 스캔들인가? 네, 그렇게 질문을 해봤습니다. 어쨌든 저는 오늘 시간 30년, 40년, 50년, 60년 분단이 이 상황에서 남북대화 3, 40년 동안 우리는 이제 다 알 것을 다 알았다. 북한 실체를 알았다. 이제 우리가 줄 카드가 없다. 더 내밀 카드가 없다. 신뢰 프로세스가 없다. 그것은 당신들이 할 일이다. 먼저. 이런 점에서 오늘 저는 남북관계 총정리하자. 이명박 정부에 의해서 박근혜 정부가 또 어떤 대북 정책을 내놓을지 모르겠습니다. 많은 통일신문 기자 입장에서는 이제 끝내자. 이제 그만하자. 남북대화. 남북대화는 종집에 오자. 끝장내자. 여기서 당신들이 어떻게 하겠는가를 답변하라. 네. 저는 그렇게 요구하고 있습니다. 이제 신물나는 남북대화 소리 그만하고 이젠 생산적이고 뭔가 도출할 수 있는 그런 대화를 하자. 네. 남북대화해서 무엇을 하겠는가? 또 공동선언문 발표할 건가? 공동선언문 발표할 것인가? 성명서 발표할 것인가?
성명서 발표하고 발표하고 발표.